الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في أواخر باب الطلاق لا ينال لنا من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. مسألة توسنا سالفنا أهنم جابر حديث لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ألف على حديث وألف ودرس لا زجاية يازا حكمنا وهون مهم. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. الحديث صحيح الجامع 7548 حديثنا إلى في صحيح الجامع للإمام الألباني عليه رحمة الله. الزهم مخرج صحيح رواه أبو داود عند سوس كتر يذكر له في سنن أبي داود 2191 2191 2192 በተከታታይ ሶስት ቁጥሮች في سنن أبي داود ይገኛል حديث አሉ። الإمام الترمذي 1181 حديث. وقال الأخير أي الترمذي የመጨረሻው ማለት እሳቸው ምን አሉ? وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. قدي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كزجبوا بها الإمام الترمذي في هذا الباب أو أن يتتكسوا صحابوች በአጠቃላይ የሚያወሩት حديث አላቸው አሉ። قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهذا قاله ناقلا عن الإمام البخاري. إمام البخاري زوري علي كتوروا أحاديثوች ጠንከር ያለና صحيح ጤናኛ حديث የሚባለው የعبد الله بن عمرو بن العاص حديث ነው ብለዋል። الترمذي የቡኻሪ تلميذ ናቸው ብለናል። ناقلا عن شيخه ترمذي ይሄንን ብለዋል። እንግዲህ حديثን የሚያወራው ይሄ عمرو بن شعيب የተሰኘ ሰውዬ عن أبيه شعيب أبيه ሲባል ዶሚሩ ወደ عمر ስለሚመለስ ከሹዓይብ ማለት ነው። عن جده ሲባል ደግሞ ያለው ሀ የሚመለሰው ወደ عمر ሳይሆን ወደ ሹዓይብ ነው ብለናል። عن جد شعيب ይሄ ሹዓይብ የሚባለው ሰውዬ እንግዲህ ስሙ ሹዓይብ ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص ነው። جد የሚሆነው عمرو بن العاص ለعمر ሳይሆን ለሹዓይብ ስለሆነ عن جده ላይ ያለውን ሀ ወደ ሹዓይብ እንመልሳለን። من على جد وهو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንዲህ ብለዋል لا نذر لابن آدم ለአደም ልጅ ነዝር መሳል የለውም አሉ إلا لابن آدم فيما لا يملك በማይመልከው ነገር መነዘር አይችልም። ገና ሳይመልከው በሆነ ነገር መነዘር አይችልም። የመለከው ጊዜ ብቻ ነው መነዘር ያለበት አሉ። እንግዲህ ኪታቡል አይማን ወንዙር ይመጣልናል እዛ ላይ እናየዋለን። ይሄን ሐዲሱ አንድ ስለሆነው ነው ያመጣው። ولا عتق له فيما لا يملك የማይመልከውን ባሪያ ደግሞ حر ማድረግ አይችልም። عتق መምለክ ያስቀድመዋል። ከመለከ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ነፃ መልቀቅ ያለበት። ይሄም في كتاب العتق ይመጣልናል። ولا طلاق له فيما لا يملك الذي يعنينا آخر الطلاق ላይ ነው ያለነው ስላልና آخر باب الطلاق ይሄ ነው። ለባሪያ ولا طلاق ማለት ፍች የለውም له أي لابن آدم ለአደም ልጅ فيما لا يملك በማይመልከው ነገር። ሰውየው ገና ሳይመልክ ሳያገባ ምን ማድረግ አይችልም አይፈታም። እንዴት አድርጎ ይፈታል? እንግዲህ ሁለት አይነት ተፍሲር አለው ብለናል። አንደኛ فيما لا يملك ማለት امرأة غيره የሌላውን ሴት የሌላውን ሰውዬ ባለቤት መፍታት አይችልም። ወይም ደግሞ እሱ ገና ያላገባት መፍታት አይችልም። እንግዲህ እሳቸው ቁርአን ይቀሩና ማናቸው من الصحابة ابن عباس
يعلقه البخاري ما امتتوتال في صحيحه كنكاح بهالا ነው طلاق قالوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ማስረጃ ሲሏቸው አላህ ያለው ያ አዩሃ الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ምን ብሎ ነው ይሄን የሚላደው ሙእሚናት ሴቶችን ያገባችሁ ጊዜ ከዛ በኋላ የፈታችኋቸው ጊዜ ነው የሚለው ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن على لما الله عبد الله بن ማናቸው ይሄን ያለው عباس رضي الله عنه ስለዚህ አሁን ولا طلاق له فيما لا يملك بما يملكው ነገር طلاق የለውም ሳትመልክ መፍታት አትችልም መስአላውን ካሁንም በፊት ብያለሁ አለፈ ደርስ ላይ ካልጠለጠለውስ እንግዲህ አላገባትም ልጅቱን ሳገባት ፈትቻታለሁ ቢልስ ምን ይሁን ምንድን ብለናል يا شباب حسبنا المسألة ሶስት ቀውል አለ ይላሉ للفقهاء ካሁን በፊት ብለናል አንደኛ የመጀመሪያው ቀውል هو المؤيد بالأدلة ሲያገባት አትፈታበት ደሊሉ ይሄን ولا طلاق له فيما لا يملك ካገባና ከመለከ በኋላ ነው እንጂ መፍታት የሚችለው ገና ሳያገባ ሳይመልክ መፍታት የለም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስአላውን ስለነፈዩት አትፈታበት አንዳንዶቹ ሙጥለቀን ትፈታበታለች ያሏል ሙጥለቀን ማለት ምንድነው ካገባው ከሊቴም ብሎ ወይ ዘር ጠቅሶ ከነከለ ያገር ካለ ወይ እንደም ማገባት ሴት በአጠቃላይ ሳገባት ፍቺናት ካለ ሙጥለቀን ትፈታበታለች ያሏል ሁለተኛ ቀው መኖሩን ለማወቅ ነው አንዳንዶቹ ሙጥለቅ ከሆነ አትፈታም ሙቀየድ ከሆነ ምን አሉ ትፈታበታለች ያሏል ምንድነው የመልሳቸው አልኢማም ማሊክ አባባል ነው استحسانا ነው ሙጥለቀን ያገባው ሁሉ ሳገባ ፈታለሁ ካለ ሰውየው ካለ ሚስት ሊቀር ነው አሉ ከቀየደ ግን ከሌን ብሎ ወይ ደግሞ ዘር ጠቅሶ ከነዛ ሳያገባ ተሌላ ማግባት ስለሚችል ሙጥለቅ ከሆነ አትፈታበትም መቀየር ከሆነ ትፈታለች የሚል ቀውል ሶስት ቀውሎች አሉ الراجح من هذه الاقوال የመጀመሪያው ያስቀደምነው ነው ሰውየው ሳገባሽ ፈታሻለሁ ወይ ሳገባት ፈትቻታለሁ ቢል ሲያገባ ምንም የሚከሰት ነገር የለም ማስረጃችን ቀድም ابن عباس የቀሩት ሐዲስ አያ كذلك ይሄ ولا طلاق له فيما لا يملك በማይመልከው ሳያገባ ገና መፍታት አይችልም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ሸሪዓ ይዘው የመጡት እሳቸው ናቸው ማብራራት የሚችሉትም እሳቸው ናቸው እሳቸው ከጋብቻ በፊት طلاق የለም ብለዋል يبقى ሰውየው ካገባ በኋላ መልኳታል አግብቷታል ፍቹን ያገባትን ሴትዮ ፍች በሸርጥ ቢያንጠለጥለው እሱ ላይ መስአላዎች በጣም ይለያያሉ አይማዎች ካንጠለጠለ ሸርጡ ከተገኘ አብዛኛው ዑለማ የሚሉት ይወድቃል ተወሰኑ አይማዎች አይወርቅም ማላ ነው ከፋረት ለሚን ያድነዋል ይላሉ ምን ይብል መስል ሰውየው አግብቷል ሚስቱ ከስሩ ናት ከቤት ከወጣሽ ፈትቼሻለሁ አላት እነከ ለቤት ከርሽ አይኖ አንቺ ምንድነሽ አላት ፍች ነሽ አላት ይሄን እዚህ ላይ ብዙ ጭቅጭቅ አለ ነስ የወረደ ነገር የለም አሸባ በዚህ ዙሪያ የወረደ ነስ የለም ነስ የወረደ ስለሌለ እሱ እንዳትወጣ ፈልጎ ነው በሷ ላይ የሆነ ነገር ያረገ ስለሆነ ያንን ነገር ማክበድ ነው የፈለገው እንጂ ጠላቅ ስላላደለ ከፋረት ለሚን ያንን ካረገች በከፋረት ለሚን ይድናል የሚሉ አሉ አብዛኛዎቹ አይማዎች ግን ያሉት ምንድነው በሸርጥ ታንጠለጠለው بعد ملكه اياها ያ ሸርጥ ከተገኘ ምን ትሆናለች አሉ ትፈታለች ብለዋል መጠንቀቅ ያስፈልጋል ይሄንን ነው አርጃህ አድርገውም የሚሄዱት قرار هيئه كبار العلماء እዚህ ሐዲስ ላይ ሼክ صاحب التوضيح ጽፈዋል ሙራጃዓ ማድረግ የፈለገ ዛላ አብዛኛዎች እንግዲህ ብዙ አድላዎች ጠቅሰው ጠላቁ ይወድቃል እንግዲህ ካገባት በኋላ ከሆነ ነው በሸርጥ ያንጠለጠለው ሳያገባ ከሆነ ያለፈች እሱን አይወድቅም ብለናል ሐዲሱ እንግዲህ ወደፊትም ሊመጣልን ይችላል في باب العتق وفي باب الايمان والنذور الحديث الامام ابو داود والامام الترمذي ዘግበውታል الترمذي صحيح ነው ብለው كالامام البخاري ደግሞ ምን የሚል ተነቅሏል አሉ الحافظ ابن حجر انه اصح ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ዝባብ ላይ ከተገኙ አሐዲሶች በጣም ሶሒህ የሚባለው
የዚህ ሰውዬ ሐዲስ ነው ብለው ቡኻሪ ተናግረዋል። ከሳቸው በመያዝ الإمام الترمذي ይሄንን ብለዋል። وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر منه وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. صحيح أبي داود 3698 حديثنا إلى وفي نسخة وصححه الحاكم بلو وأخرجه ابن حبان من نسخة ينورا. الحديث حديث عائشة من المؤمنين رضي الله عنها صحيح. رواه أحمد الإمام أحمد 600 هلال 101 144 وأبو داود 4398 بكتاب الحدود ما يتنو في سنن أبي داود والنسائي 656 حديث وابن ماجه 2041 وابن حبان 142 والحاكم 259 بسند صحيح بوانا سند እንግዲህ ዘግበውታል። ከሌሎችም የተወራ ሐዲስ ከነ አሊ ከነ አቡ ሁረይራ ይሄንን የመሰለ ሐዲስ ይዘገባል። በተለይ አሊን እዛ في سنن أبي داود ቅድም አልነው ባብ ላይ እናገኛለን። في قصة بين أميري المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كما أسلفنا قريبا. ስለዚህ عائشة رضي الله عنها እንግዲህ የሆነ ሴትዮ ዚና ሰርታ قصة باختصار مجنونة ነበረች። عمر رضي الله عنه حد አቆማለሁ አሉ። ሴትዮይቱ ተይዛ علي مر عليها أو مر بها ሴትዮ ምን ሆና ነው ሲሉ ቺማ ዚና ሰርታ ረጅም አረጋለሁ ብለው ነው ዑመር ያሏቸው ጊዜ علي رضي الله عنه عمر መራሉበት ዘንድ ሄዱና أمير المؤمنين ብለው አታስታውስም ወይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رفع القلم عن ثلاثة ያለውን ሐዲስ እንዴት አያስታውሱም ወይ? አስታውሳለሁ አሉ ዑመር رضي الله عنه። እንግዳማ ባሉ هذه ችኮ مجنونة بني فلان ابدنات እንዴት ሐድ ያቆሙባታል ነው። فأطلقها عمر رضي الله عنه አስታውሰው በዛ ከሐድ። ስለዚህ ከአሊም ከአቡ ሁረይራም ከሌሎችም ሱሐቦች የሚወራ ሐዲስ አለ። ይሄ አሁን የኡሙ المؤمنين ነው ያመጡት ብሉጉል መራም ላይ እና عائشة رضي الله عنها من ትላለች عن النبي صلى الله عليه وسلم ከነብያችን ይዛ قال نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንዲህ ብለዋል رفع القلم عن ثلاثة ይሄ ቀለም ተክሊፍ እንግዲህ ይጽፋል እሱ ተነስቷል አሉ። كنايتنا عن عدم التكليف والمؤاخذة እንግዲህ እየጻፈ ያለ መጽሐፉን ትቷል ማለት አይደለም። አይጽፍም ነው አስለን ከነዚህ ከሶስቱ ተነስቷል ቀለም ተነስቶላቸዋል ማለት ተክሊፍ የላቸውም። የመጀመሪያው عن النائم حتى يستيقظ የተኛ ሰው እስከሚነቃ ድረስ مرفوع القلم ነው። እዛ ተኛበት የሆነ ነገር ቢያረግ እንግዲህ ሙከለፍ አይደለም ነው። እንግዲህ في كتاب الطلاق ማምጣቱ ሰውየው አንዳንድ ሰው የሚያወራ ሰው አለ ተኝቶ ይቃዣ እዛ ላይ አንተ ጣሊቁም ቢል በቅጀቱ ምን አይሆንም ነው ምንለው ጠላቁ አይታሰብበትም። عن النائم حتى يستيقظ እስከሚነቃ ድረስ مرفوع القلم ነው ናኢም አሉ። وعن الصغير حتى يكبر ትንሽ ልጅ ደግሞ ትልቅ እስከሚሆን ድረስ صغير صبي ማለት እንግዲህ ብዙ ሪዋያዎች አሉ። حتى يحتلم የሚለውን ነው አስል የሚያረጉት حتى يحتلم ሌሎችን ቃላቶች ወደዛ ወስደን እንፈስራለን ነው የሚሉት ሹራሁ። ይሄ صغير ትንሽ ልጅ احتلام እስከሚሆን ብሉግ እስከሚሆን ድረስ مرفوع القلم ነው አሉ። እዚህ ላይ እንግዲህ ይለያያል። صغير قول الجمهور እንግዲህ علامات البلوغ ብዙ አሉ ብለናል። ከነዛ አንዱስ ካልታየበት ድረስ مرفوع القلم ነው ማለት እዛ እድሜው ላይ ቢፈታ ፍቹ ምን አይሆንም ማለት ነው አይታሰብም ነው። ይሄ قول الجمهور ነው ብለናል። አንዳንዶቹ ተሚዝ ከደረሰ ሲነት ተሚዝ እንግዲህ غالبا 7 ነው ተብሏል።
እዛ ላይ ጠላቁ ይወርቅበታል የሚሉም አልጠፉም። على كل الأحوال ይሄ ሐዲስ የሚመራው ግን احتلام ወይ ብሉግ እስከሚሆን ድረስ ተሰሩፍ ቀለም አይሰራበትም የተባለ ስለሆነ እንደማይወድቅ ማለት ነው። ሶስተኛው عن المجنون حتى يعقل أو يفيق شك من بعد الرواة عقل ማለት እንግዲህ መጅኑኑ አቅሉ እስከሚመለስለት ወይ ደግሞ يفيق እስከሚያንሰራራ ሰውየው መጅኑን ነው። هذه مسألة إجماعي መጅኑን ተሰሩፉ አይጻፍበትም። ሰውየው እብድ ሆኖ ቢፈታ እንዳበደ የዚህ ሰውዬ ጠላቅ አይታሰብበትም። በሱ ላይ አቅሉ እስከሚመለስለት ይበሉ ወይ ደግሞ እስከሚያንሰራራ አፋቀ المريض أو أفاق المجنون يعني እንግዲህ ያመመው ሰውዬ ወደ ጤናው ተመለሰ ለማለትም አፋቀ ይባላል። ወይ ደግሞ مغمى عليهና መጅኑን የሆነው ሰውዬ ሲያንሰራራም አፋቀ ይባላል። ይሄ يفيق የሚለው የአፋቀ ሙዳሪዕ። እነዚህ ሶስት ሰዎች በዛ ባሉበት ሐለት ይያሉ መርፉዕ አልቀለም ናቸው ስላለ ሐዲሱ እነዚህ የሚያረጉት ተሰሩፍ ምን አይደረግም አይታሰብም። እንግዲህ ኢትላፍ ማል الغير ካልሆነ በስተቀር እዛዛ ላይ እንግዲህ ይከፍላሉ ተብሏል። ማን እንደሚከፍልም እዛው ጂናያት ላይ እንግዲህ ይታያል። ስለዚህ አሁን ሐዲሱ የሚመራው المهم في باب الطلاق ማምጣታቸው بعضها متفق عليها ነው بعض مختلف فيهم አለ። የነዚህ የሶስት ሰዎች ፍች እንደማይወርቅ ሐዲሱ ይጠቁማል። الحديث كما أسلفنا الإمام أحمد في المسند وكذلك أصحاب السنن الأربعة باستثناء الترمذي زقبوتال للال الإمام الحاكم صحيح نو بلوتال حديث تعنيا حديث نو في بعض النسخ وأخرجه ابن حبان من نسخة الله يعني نسخة لا يلصافم ابن حبان دقمو حديث عند 142 حديث عندهنم تخرج لاي قرتنا صحيح ابن حبان ያለው ሰው 142 حديث ይሄንን حديث ያገኛል ማለት ነው። طلاقን በዚህ ጨረሱና ባቡ الرجعة ይላል። ረጅዓ ማለት እንግዲህ መመለስም መመለስም ለማለት ይሆናል። ረጅዓ ላዚምም ሙተዓዲም ይሆናል ብለናል። واضح يا شباب رجع يرجع በዙ ثلاثي ሆኖ ምን ይሆናል ተመለሰ ለማለት ይሆናል። رجع يرجع رجعه يرجعه መለሰው ለማለትም ይሆናል። ስለዚህ መስደሩ رجعا ورجعة ነው። በታእ ከሆነ ለወህዳ ለምናምን የሚሉት ነገር አለ። ስለዚህ አሁን ስለመመለስ ሳይሆን የምንለው ስለመመለስ የሙተዓዲው ሊሆን ሰውየው ባለቤቱን ስለመመለሱ እንግዲህ ረጅዓ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ሰውየው አብረው ይኖሩ ነበር አልስማማሉ ፈታት ምን ማድረግ መሽሩዕ ነው እያልን ነው መመለስ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك እንግዲህ ረጅዓን አላህ ያረገው ለቡዑላ ነው። ቡዑላ ማለት የባዕል ጀምዕ ነው። ፈልስ ፍሉስ እንደሚጀማ ወይም ደግሞ ቡዑላ ተጨምሮበታል። ባሎች በመመለስ የተገቢ ናቸው። ሴትዮዋ ብትወድም ባትወድም እሷን እዚህ ውስጥ አላስገቡም ተብሏል። ሚስቱ ነበረ ይፈቷታል። አንድ አምስት ሸርጥ እንዘክራለን። እነዛ ሸርጦች ከተሟሉ መመለስ ይችላል። ከአምስት ከተጓደለ መመለስ አይችልም። አንደኛ ሽሩጥ እንግዲህ ስድስትም የሚያረጓቸው አሉ አምስትም ያረጓቸዋል። መጀመሪያው ጠላቁ ረጅዒ መሆን አለበት። ሁለተኛ بعد نكاح صحيح የተገኘ መሆን አለበት። እንግዲህ ረጅዒ ስንል በይኑና ኩብራ ከሆነች ሙራጃዓ የለም። ኒካህ صحيح በኋላ ስንል ኒካሁ ፋሲድ ሆኖ ወይ ባጢል ሆኖ ፈስኽ ተደርጎ ከሆነ ምን የለም እያልን ነው ረጅዓ የለም። طيب ሌላው بعد الدخول او الخلوه መሆን አለበት። طيب ያ ጠላቁ እሷን እንግዲህ ከተገናኛት ወይ ደግሞ ለመገናኘት ኸልዋ ካረገ በኋላ የተከሰተ መሆን አለበት ረጅዓው። እንደዛ ካልሆነ አይቻልም። ሌላው ያለ ዒወድ ፈቷት ከሆነ ሲፈታት ኹልዕ የሚባል ነገር አለ። አልፎላ አላለፈም ኹልዕ ያ ሸባብ። በኹልዕ ሄደች ሴት ምን አትደረግም ሙራጃዓ የለም እሷ ጋር። طيب የቆጠራችሁ ከሆነ እንግዲህ የመጨረሻው ዒዳ ላይ መሆን አለበት።
واضح يا شباب مراجعة للتارك زندا من يهونش مهون አለባት ዒዳዋን የጨረሰች መሆን የለባት እንግዲህ ዒዳዋን ከጨረሰች ምን የለም ነው ምንለው በይኑና ኩብራ ከሆነ በሶስት ሂዳ ከሆነ ዒዳዋን ብትጨርስም ማግባትም አትችልም ምን እስካላረገ ይደረስ ሌላ እስካላገባ ይደረስ በሌላ ባንዴ ሄደ ከሆነ በሁለት ሄደ ከሆነች ዒዳዋ ካለቀ በኋላ ሙራጃዓ ማድረግ አትችልም ግን ምን ማድረግ ትችላለህ አይተህ እንዳዲስ መህሩም ሁሉም ነገር እንዳዲስ ሆኖ ትጋባላችሁ አትመለስካት አይባልም አሁን በእኛ በዓደታችን ዒዳዋ አልቆ ምን ብሎ ሲጋቡ ምን አላት ይባላል መለሳት ይባላል መለሳት ማለት ምን ላይ ሲሆን ነው ይያልን ዒዳ ላይ ሲሆን ሙራጃዓ የሚባለው ያ ምንድነው የሚባለው አገባት ነው የሚባለው እንዳዲስ طيب አሁን የዘከርናቸው እንግዲህ طلاق رجعي ሊሆን في نكاح أو بعد نكاح صحيح ودك ሊሆን ብለናል بعد الدخول أو الخلوة መሆን አለበት ብለናል ቢያቀለ من ثلاث ሚል ይደግማሉ አንዳንዶቹ ያው የሚለያይበት طريق ስላለው ነው رجعيና ቢያቀለ من ثلاث وقد خلا من العوض قطرنال الزوجة في العدة ይሄ አምስት ሸርጥ ከተሟላ رجع እንግዲህ مشروع ነው ثبوت قدم آية قرتنال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ይሄም ብለዋል ሐዲሱ ደግሞ ቀርተናል አሁንም ያመጡልናል ለሌላ ማስረጃ አድርገን አሳልፈናል የኢብኑ ዑመር ቂሷ ዛላይ ሐይድ ላይ ፈተው ዑመር ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቁ መልስ ምን አግኝተዋል ብለናል ሙርሁ فليراجع ይሄ ሱናው ነው በሱና ሙራጃዓ ሰብቷል اجماعም العلماء على الاجماع ናቸው طيب ቂያሱም ይሄን ያስፈርዳል ብለዋል እንግዲህ ሐያ ዘውጂያ በተን ካልተቆረጠ መመለሱ ጥሩ መሆኑ ቂያስም ይሄንን ያስፈርዳል بأدلة شرعنا الأربعة بارات ሁሉ የሰበተ ነው رجع طيب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح سند قده صحيح نواب وأخرجه البيهقي ده نسخة علي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنهما سئل عمن راجع امرأته بلو من الله فقال بلوس في غير سنة فقال في غير سنة فليشهد الآن وزاد الطبراني ويستغفر الله إن ينقل نسخة تبلون يتصافوا بك ألا من يلم على متن النوية تبالكون زيادة طيب الحديث الإرواء لي هلت شيء 78 حديث صحيح نو بلوتال للا الزهم لا ينقدي يصافوا ينورا طيب رجعا سيعرف لنا الرجعة لغة مصدر رجع وشرعا عبارة عن إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في عدة النكاح لقيامه وهي مشروعة ولم يختلف أحد في مشروعيتها انقدي إجماع الليالون ولقوله تعالى وبعولتهن أحق بردين وقوله تعالى فأمسكوهن واتفق الأئمة على جواز ارتجاع المطلقة وعلى أن من طلق زوجته ثلاثا لم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها في نكاح صحيح وعلى أن المراد بالنكاح الصحيح هنا الوطء وأنه شرط في جواز حلها للأول لعمران بن الحسين حديث صحيح رواه أبو داود ولتشان لمتو 86 حديث ولفظه تاما تنجدي مولوه وانا ولفظه في سنن أبي داود طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود أبو داود لا يدقمو بذل لفظنا يمتعوال طيب يا بيهقي دقمو النايوال أهون متنو لاي في البلوغ يعلو من دنو عمران بن الحسين رضي الله عنهما
من إلال أنه سئل تتأيك عن الرجل سلا سوية يطلق مالت بالبيتون سلا مفتا سوية ثم يراجع كذا مراجعة ميارق ولا يشهد مسكرم اندتنا وتبال من استفتا ما لاس مسكرم سيملساتم من على أرق على مسكرم اندتنا وحكمه فقال ملس لا يمنال عمران أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ستفتا ما اسمسكر بمفتاته لاي على طلاقها مالك أنت الصال بمفتاته لاي اسمسكر ستملساتم دقمو بمملسه لاي اسمسكر اميل تناقروا إلى مختصرا نقدي متنو يهنا حديثنا أبو داود موقوف على عمران بن حسين أرقو زق بوتال صحيحنا وعلا لفظ أبي داود تامن قدم اندالنو ستايق منالو طلقت لغير سنال يا لسنان يفتحاو سلالاس مسكر كسنة وما اسمسكرنو يالون وراجعت لغير سنة مراجعهم ستارك يا لسنان ياركو ما اسمسكرنا برب أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ستفتام بمفتاته لاي ستملساتم بمملسه لاي اسمسكر ولا تعود አሁን አስመስከራሉ እንግዲህ ተዳሩክ አድርገው ወደፊት ደግሞ ይሄንን እንዳትዳረግ ስትፈታ ሳታስመስክር እንዳትፈታ ሳታስመስክር ምን እንዳታረጋሉ እንዳትመልስ የበይሃቂ ያሉት بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنهما سئل عما راجع امرأته እንግዲህ ባለቤቱን ሙራጃዓ አረገ ሳያስመስክር ነው فقال في غير سنتي እንግዲህ አላስመሰከረም ስላሉት ያለ ሱና ነው ሙራጃዓ ያረጋው فليشهد الآن ተዳሩክ ያርገው ነው አሁን ራሱ ምን ማድረግ አለበት አሉ መመለሱን ያስመስክር وزاد الطبراني واستغفر الله አላህን ደግሞ ባለፈው ሳያስመሰክር በመመለሱ አላህን ይቅር ይጠይቅ አላህ ይማረኝ ብሎ استغفار ያር ይሄ እንግዲህ መስአላው في أوائل طلاق واشهدوا ذوي عدل منكم ملال ذا آية معنى لا ينو مخالفت آئمة أمرو أمر الوجوب نو أمر الاستحباب نو إلا أيال سلز الجمهور نقول سوستو كاراتو باندي كهونو من النلاتشو ألن بلنا جمهور يبالالو على الاستحباب نو نملوت الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه في الرواية المشهورة عنه مستحب ورجع على ماس مسكر الال ما ننيو قروا الشافعي المشهور عنه شرط انه الى ماس مسكر لا رجع ورواية غير مشهورة عن الإمام أحمد ساتهم مشهورة يدلج منجي رواية الله شرط انه ስለዚህ እንግዲህ ጁምሁሮች ባንዲ ከሆኑ ያንን አምሩን ሰርፍ የሚያረግ ነገር አግኝተው ሊሆን ይችላል قول الجمهور ارجح ነው الاشهاد في الرجعه ምንድነው ልንል مستحب ነው አይ ورود الامر አለ دليلون ይዘን واجب ነው የሚሉም አሉ ሚላል المهم هنا እኛ ምንለው الاحوط الاشهاد الاحوط ماذا ማስመስከር ጥንቃቄ خلاف እንደዛ ጭቅጭቅ ለመግባት ስትመልስ ማስመስከር እንግዲህ ማስመስከር ከተባለ ደግሞ ሌላ መስአላ ውስጥ እንገባለን ይሄ ረጃዓ የሚባለው ነገር ማስመስከር ግዴታ ነው የሚሉ አይማዎች ረጃዓ በቀውል መገኘት አለበት ሊሉን በፊዕል ከሆነ እኮ እንዴት አድርገህ ታስመስክራለህ የፈታሃትን አንድ ወይ ሁለት የፈታሃትን ባለቤትህን መለስ ብለህ ብትገናኛት በዚህ በመገናኘትህ ብቻ ምን ይሰብታል ነው የሚሉት እነዛኞቹ ማስመስከር ግዴታ አይደለም የሚሉት በጂማዕ ብቻ ምን ይሆናል ምን ይገኛል ረጃዓ ይገኛል እነዛኞቹሳ ማስመስከርን የሚሸርጡት የተገናኘ ታስመስክራለህ አይሆን በቀውል መገኘት አለበት ይላሉ እነሱ ራጃዕቱ ምራአቲ ብሎ በቀውል አስገኝቶ ነው የሚያስመስክረው ይላሉ المهم من الصحابه አሁን የማንን ሐዲስ እያወራን የቀራን የዒምራን ኢብኑ الحسين ሐዲስ እየቀራን ስለሆነ እሳቸው من الذين يقولون بتحتم الاشهاد في الرجعه እንግዲህ አሁን ተዳሩክ አርገው ላለፈው استغفار አርግ
ሱናን ኸልፈሃል ማለታቸው ይሄ እሳቸው ምን ከሚሉት ናቸው ማለት እንረዳለን። ሲመልስ ሰውየው ሚስቱን ማስመስከር ግዴታ ነው ከሚሉ ሰዎች ናቸው ማለትን ካባባላቸው እንረዳለን አሉ። አልሙሂም አልአህዋጥ አን ይሽሂደ الانسان على رجعته امراته መመለሱን ማስመስከር ለብዙ ነገሮች ይሄ እንግዲህ ኢሽሃድ የሚባለው ነገር ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል። ፊል አምዋልም ቢሆን አሁን አልነው ኒካህም ላይ ቢሆን ረጅዓ ሁሉም ነገር ላይ ማስመስከሩ አህወጥና አፍضልና ዋጅብ ነው በማይሉትም ሰዎች ዘንድ ማለት ነው። وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه. እንግዲህ ቀውል الجمهور ይሄ ነው ማስረጃቸው። አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ሐዲሱ በቅርብ አልፏል ብለናል። ሚስቱን እመላይ ፈታት ብለናል። وهي حائض መስአላውንም እንግዲህ ሰፋ ባለ መልኩ አይተነዋል። ይወርቃል አይወርቃም ጨቃጨቃሉ። አርጃሁ እንግዲህ ምን የሚለውን አድርገናል ይወርቃል የሚለውን አረጃህ እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመር ያው እንግዲህ ልጅ ለአባቱ አባት ለልጁ ስለሚቸገር አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ሐይድያ የጅ ሲፈቷት አባትዮ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዱና መስአላ ጠየቁ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው ለዑመር ምርሁ ፈሊራጂዕሃ እዘዘው ይመልሳት። እንግዲህ በተለይ ሐይድ ላይ የተፈታች ሴት መመለሷ ግዴታ ነው ምንድነው ነው ያልናቸው። ኺላፉን አምጥተን ራጂሑንም ዘክረናል እዛው فليراجع አሁን ያመጡት ይሄንን ሐዲስ ለምንድነው ረጅዓ መሽሩዕ ለመሆኑ የፈታሃትን ሴት በሶስት ያልሄደች ከሆነች ዒዳ ላይ ያለች ከሆነ እሷን መመለስ ግዴታ ለመሆኑ ሳይሆን ረጅዓው መሽሩዕ ለመሆኑ ማስረጃ ያመጡ ነው ይሄንን ሐዲስ። በሐይድ ላይ የተፈታች መመለሷ ምንድነው የሚለውን ሁክሙን እሱን አሳልፈን ስለዚህ ጁምሁር ብያለሁ እዚህ ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اكتفى بالامر بالمراجعه ይመልሳታል። እዘዘውና ምን ያርጋል ይመልሳል። በመመለሱ ያስመስክር ብለዋል አላሉም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሉም። ስለዚህ ሐዲሱ መርፉዕ የሆነው ሐዲስ ሙጥለቅ ነው። ሙጥለቅን ምን እናረጋዋለን አሉ ጅምሁሮች በኢጥላቅ ላይ ኢጥላቂሂ ነው ምንይዘው። የኢምራን ኢብኑ አልሁሰይን ሐዲስ ደግሞ ምንድነው ብለናል መውቁፉን ዐለይሂ መውቁፍ ሐዲስን መርፉዑን ሐዲስ ምን ያረግ አይቀይድ። ስለዚህ ይሄንን ይዘው በዛ የተነሳ ነው ጅምሁር የተባሉት ወይም አብዛኛዎቹ አይማዎች መመለስ ማስመስከር መመለስ ላይ ግዴታ አይደለም የሚሉት ማስረጃቸው ይሄ ሙጥለቅ የሆነው ሐዲስ ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ጠለቅተ ለገይሪ ሱና ወራጃዕተ ለገይሪ ሱና ብለዋል ሱሐቦች። ሱና የሚሉት ምኑን ነው ብለናል የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው። ያስ ሁክም ረፈዕ አይኖረውም ወይ? ሁክም ረፈዕም ቢኖረው ይሄ ሶሪሐን መርፉዕ ነው። ያኛው ደግሞ መርፉዕ ነው እንኳን ብንል ምንድነው የሚሆነው ሁክም ነው። على كل الاحوال እነዚህን አድላዎች በየጃኒቡ በማየት የተለያዩበት መልኩ ማስመስከር ግዴታ ነው ሙስተሐብ ነው በሚለው ዙሪያ እነዚህ ሁለት ማስረጃዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው የኢብኑ ዑመር ሐዲስ ወይም የሳቸው ቂሷ ሶሪህ ነው መርፉዕነቱ። ኢሽሃድ እዛ ላይ ስላልተዘከረ ዋጅብ ነው ያላልነው ለዛ ነው ይላሉ። አልሙሂም እንግዲህ الخير في اتباع السنة ስትፈታም ዲዛ في اوائل الطلاق ብላና ማስመስከር አለብህ። ሁለት ዘዋይ ዓድልን ለመፍታትህ ማስመስከር طيب ጭቅጭቅ ቢመጣ ኋላ እነዛ በይናዎች ማስረጃ ሊሆኑ ስለሚችሉ አሁንም ነድመህ መልሰሃት ከሆነ ረጃዓህም ላይ ምን ማድረግ አለብህ ይያልን ማስመስከር። ሁለት ሰዎች ታመጣና ፈትቻት ነበር ሚስቴን አሁን መልሻታለሁ ሚስቴ አርጊያታለሁ ትላለህ። ይሄ እንግዲህ ምስክር በኋላ ጭቅጭቅ ቢፈጠር ምናምን ቢባል ያንን ጭቅጭቁን ወይ يحسمه ወይ يقلله ጭቅጭቁን ሲሆን ያጠፋዋል አለዛ ደግሞ ያቀለዋል። ይሄው ምስክር አለ ሲባል እና ምስክር የለም ሲባል አንድ ስለማይሆን ኢሽሃዱን على الاستحباب እንይዘዋለን። ግዴታ ነው ላለሁ ያለም ኡስዋ አለው ላኪን አብዛኛዎቹ አባባል مع الدليل
لا للاستحباب ነው የሚለው ነው ብለናል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد